ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਐਚ ਬਲਾਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਭੈਣ ਭਣੋਈਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
बंद पाया मेरा सतगुर पूरै, होई सर्व कल्याण। रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखे, नानक सत कुर्बान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखे, नानक सत कुर्बान। सरदार प्रदीप सिंह जी जो कि पिछले दिनी परिवार ਨੂੰ समाज ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। परिवार वालों उन्होंने आत्मक शांति लिए गृह विखे श्री सहज पाठ जी के भोग पाए गए। बेनती करा सरदार हरप्रीत सिंह बेदी जी को कि उन्होंने दस्तार देने की कृपा। बोले सो निहाल, सो निहाल। इस दुख की घड़ी में वरना रणजीत सिंह के बल प्रदीप सिंह जी गरेवाल प्रदीप सिंह जी संधू जी को श्रद्धा पुरस्कार भेंट कर रही। गरेवाल संधू के भाजपा परिवार ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ कर रही। संतू के चरणों में अरदास बेनती कर रही। गुरु बैठी गुरु रूप गुरु प्यारे साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो सतगुरु सच्चे पातशाह नाम के तान उन्होंने गलतियां उस बच्चे की आत्मा को अपने पवित्र चरणों स्थान बख्शी, पिछे परिवार को रिश्तेदारों को सके संबंधियों को भाना मनन की शक्ति बख्शी। इन्नी बेनती कर क्योंकि साडा परिवार अपना जेड़े दा परिवार आ साडा अपना बच्चा से तुसी उस दिन भी बड़ी गिनती च आए। हालांकि कोविड दी हदायतों के अनुसार हर एक प्राणी डरदा, ऐसे समय से जान तो हर एक प्राणी डरदा, पर तुहाडी हमदर्दी है परिवार नाल, तुहाडा स्नेह है परिवार नाल, उस बच्चे नाल भी सी। सो तुसी उस दिन भी बड़ी गिनती च आए जिस दिन संस्कार सी, अज भी तुसी बड़ी गिनती च आए हुए। सो तुहाडा एक एक कदम परिवार के सिर लगे। तुहाडा कोट कोट धन्नवाद आ भी तुसी दुख के शरीक होकर जिथे परिवार नाल हमदर्दी प्रगट कर रहे हो, उत्थे तुसी सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती की उस बच्चे से। सो सतगुरु के अरदास बेनती का जो तुहाडा धन्नवाद है, तुहाडा एक एक कदम परिवार के सिर लगे। सो फिर सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती करते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो, उस बच्चे को अपने चरणों स्थान बख्शो। पिछले परिवार को, गरेवाल परिवार को, संधू परिवार को, भाजपा परिवार को ये भाना मनन की शक्ति शब्द राही ज्ञान भी काफ़ी सूचना आई ने। तो सारिਆਂ ਦਾ संधू परिवार वालों, गरेवाल परिवार वालों, भाजपा परिवार वालों कोटन कोट धन्यवाद करना। ਪਹਿਲਾਂ ही कहता होया परमात्मा की बेनती करता है छोटे बेट को श्रद्धा के फुल भेंट करना। और परिवार वालों कुछ सरदार सिंह संधू के याद विच कुछ सेवा भेंट की गई है। गुरुद्वारा साहब हीरा 21,000 रुपया, तो गुरुद्वारा साहब धर्मपुरा साहब धर्मपुरा उन्होंने भी 21,000 रुपया, गुरुद्वारा साहब संगतसर शिपा रोड उसके वास्ते भी 21,000 रुपया, गुरुद्वारा साहब DRS नगर जिथे आप गुरु साहब अगे अरदास बेनती कर रहे हैं 11,000 रुपया, धर्मपुरा गुरुद्वारा हरिजन उन्होंने 11,000 रुपया सेवा परिवार वालों दी गई है। तो सारे बेनती है जोड़े इतने इन्होंने धार्मिक स्थानों के सज्जन बैठे ने वो जरूर लै लैन। इन्ना ही कहता होया फिर थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
कर उपदेश चढ़ते बहु पाती बहुत पिता करता पिछले यौवन बख्श में प्रभ आगे मार पाए आओ की बीच अपना साधने का ही अरदास की सब लोग चलना बीच सतगुरु सरदार प्रदीप सिंह जी को संसार के विचर करते एक अनेक प्रकार की भगवान सच्चे पातशाह जी आप जी का अनजान बच्चा समझ माफ कर सच्चे पातशाह जी पिछले परिवार में पाना मंगा बल बख्शिश करें और अकीदे अनंत सब में जुड़ के दर्शन करें
ਠਾਕਰ ਤੁਮ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ। ਤਰੰਗਤ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਨਿਧਿਆ ਬੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤ ਆਵੈ ਜਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਛੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦਾਨ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਸਤੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਸ਼ਮਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਨੇ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਪੈਸ਼ਾਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਵਸਤਾ ਤਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਜਦਾ ਸਕਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੋ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰਦੇ ਕਿਜਨੇ ਲੇਖਾ ਕਤਹ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬੋਲਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਨਾਵਾ ਗਮਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਸਰਬੱਤ ਜੀਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी, कोई न बंदे तीर। राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत नगनिया काई। अपना बिरद पशान, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। हमरी गणत नगनिया काई, अपना बिरद पशान। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। साचा साहिब साध मेहरबान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै। होई सर्व कल्याण। रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। प्रदीप सिंह जी ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ
ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਇਸ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। बोले सो निहाल। सो निहाल इस दुख की घड़ी विच परिवार जी बिंद्रा चेयरमैन पंजाब यूथ विकास बोर्ड वो अपना शोक मता लैके आए हैं। इसी ही तरह पंजाब केसरी ग्रुप तो श्री भूपेश जी, ज्ञान सतल मंदिर तो श्री राकेश बजाज जी, श्री बिट्टू गुंबर जी पहुँचे हैं। इस नाल ही दर्शन लाल लड्डू जी, मार्केट कमेटी चेयरमैन, MLA संजय दरबार जी अते लुधियाना के शोभनी अकाली दल के प्रधान श्री रणजीत ढिल्लों जी भी पहुँचे हैं, रणजीत सिंह जी ढिल्लों भी पहुँचे हैं और श्री भोला गरेवाल जी भी इस दुख की घड़ी में परिवार नाल हमदर्दी का प्रगटावा करने लिए पहुँचे हैं। बाल गोपाल गौशाला तो इस तो इलावा कौंसलर कुलदीप गंडा जी, मन्ना जी कौंसलर, ADCP रिटायर्ड श्री सतीश मल्होत्रा जी, श्री हनी बेदी जी ex-MLA, कौंसलर लाली गरेवाल जी, पाल सिंह गरेवाल जी और कौंसलर मनी गरेवाल जी, शहरी चड्डा जी, इन्हों तो इलावा होर भी शिक्षितां पहुँचिया हैं। परिवार वालों सारिया पहुँचिया इन्होंने शख्सियतों का दिलों धन्यवाद किया जाता है, जिवें आख्या जाता है। हुण रणजीत सिंह के बोल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पवित्र चरणों में बहुत ही सत्कारयोग साडे परिवार के बेटे प्रदीप सिंह जी गरेवाल प्रदीप सिंह जी संधू जी को श्रद्धा से सत्कार भेंट कर रही गरेवाल संधू के भाजपा परिवार का हमदर्दी प्रकट कर रही सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती कर रही गुरु बैठी गुरु के साथ संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब का फरमान है दरियावे कन्ने बदला बैठा केर करे दे हंज नूं चिंते बाज पए जिस रब दे गेलां विसरियां जो मन चितना चेते सन सो कर परिवार के रिश्तेदारों के सके संबंधियों के किसी के भी चित चेते विचे कर आप बहुत बार शब्द सुनिया अचिंते बाज पे जो कितने सत्या ना हो समझा ना हो मन के किसी कोने में गल हो ना भी घटना वापर जाएगी तो वापर जाए तो फिर अचिंते बाज पे की गल होंगी है अचानक घटना वापर जो प्रत्यक्ष तौर पर वेखना हो किमें वापरती है तो आप अज इस घटना को देख के अंदाजा ला सकते हैं किस तरह अचानक जो किसी मन के कोने की गल हो ना वो वापर जाए। जिस तरह
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਚਿੰਤੇ ਪਾਏ ਪਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੋਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵੈਦਾਂ ਸੰਧਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੈਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੈਦ ਆਪਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਔਖਦ ਆਵੇ ਰਾਸ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਔਖਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖੁੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਵਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਸ ਲਵਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਮਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਕੀਰ ਵਜੀਦਾ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋਹਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ ਬਜਿਆ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਾਉ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਗੀਚੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਮਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਉਸ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ। ਸੋ ਇਸ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ, ਜੋ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਹਿਕਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡਰਦਾ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। श्री पी के बाबा जी सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू जी पहुँचे हैं, उन्होंने भी जी आया उन्हें बेनती करा सरदार बलबीर सिंह गरेवाल जी को परिवार वालों आईया संगतां का धन्यवाद करेंगे। नाल ही समूह संगत को बेनती है कि गुरु के लंगर हाल भी तैयार हैं, आप समूह संगत ने छके जाने हैं जी। सरदार बलबीर सिंह जी गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਦਾਸ ਮੰਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮਰਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਭਰਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਦ ਵਟਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 70-80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ,
ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਰਾ 21,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਪੁਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 21,000 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਸਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 21,000 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ DRS ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11,000 ਰੁਪਈਆ। ਧਰਮਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।